مانتے ہیں جو صحابہ محمد سے چلا، محدثین کے پاس پہنچا، محدثین سے ائمہ اسلام کے پاس پہنچا، ائمہ اسلام سے ہم تک پہنچا۔ ہمیں جو بھی نام دے دے، ہمیں جو بھی کہہ دیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کو دین نہیں بنا سکتے جو دین صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین جسے نا واقف تھے۔ دنیا میں ہزاروں بدعات ہیں جو پہلوں کی زندگی میں ان کا نام و نشان نہیں ہے، وہ ہم دین کیسے ان کو بنا لیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر لکھا ہے، ہی ما لم یکن لہ اصل فی الکتاب والسنہ وقیل اظہار الشیء لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی زمن الصحابہ رضی اللہ عنہم۔ ہر بات جس کی اصل، جس کی دلیل قرآن و سنت میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جو کام صحابہ کے دور میں ظاہر نہ ہوا ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، دین نہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، فرماتے وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ فِعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ الصِّحَابَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا۔ لوگوں، سنی کس کو کہتے ہیں؟ اہل السنہ وہ ہوتے ہیں جو بات صحابہ نے کی، جو عمل صحابہ نے کیا اس کو دین، اور جو بات صحابہ نے نہیں کی، جو عمل صحابہ نے نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس لیے بدعت اگر وہ دین ہوتا، وہ نیکی ہوتی، نیکی کا کام ہوتا، اس میں رب کی رضا اور خوشنودی ہوتی، اصحاب محمد اس کی طرف پلٹتے، لپک پڑتے، اور وہ نیکیوں پر جستجو کرتے تھے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نبی پاک کی اداؤں کو اپنے رب کا دین بناتے تھے۔ جب صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ دین سمجھا جا چکا ہے، دین سمجھا جا چکا ہے۔ صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے سمجھا، ائمہ دین نے سمجھا۔ یہ دین کس کا ہے؟ یہ محدثین کا ہے۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ یہ محدثین کی ہیں۔ یہ روایات کس کی ہیں؟ محدثین کی ہیں۔ محدثین نے دین کو سمجھا، کما حق ہو سمجھا۔ دنیا میں ہر انسان اپنی گمراہی اور ضلالت پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کافر بھی اپنے کفر کے ثبوت پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ آج بھی یہود و نصارہ کہتے ہیں ہماری امت فضیلت والی ہے، امت محمدیہ کی کوئی فضیلت نہیں، قرآن سے اپنی فضیلت ثابت کرتے ہیں۔ عقیدہ تناسخ جو بالاجماع کفر ہے، وہ بھی قرآن سے پیش کیا جاتا ہے۔ عقیدہ حلول کفر ہے، قرآن سے پیش کیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا تھا اور اس نے 30 آیات بینات پیش کر اپنی نبوت کا ثبوت فراہم کیا تھا۔ کیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے؟ پیش تو قرآن کرتا ہے، پیش تو حدیث کرتا تھا، پھر جھوٹا کیسے ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ جھوٹا کیوں؟ اس لیے کہ ان آیات سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور محدثین نظام نے وہ مطلب نہیں بیان کیا جو مرزا نے کیا۔ مرزا کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 23 آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتا ہے۔ کتنی آیات سے؟ 23 آیات ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ آسمانوں پہ زندہ ہیں۔ یہ قرآن مومن مسلمانوں نے بھی پڑھا، مومن مسلمانوں نے بھی پڑھا، انہوں نے بھی پڑھا۔ جو مطلب قرآن و حدیث کا ائمہ محدثین اور صحابہ نے لیا، انہوں نے وہ نہیں لیا۔ وہ سچے، یہ جھوٹے، وہ عالم، یہ جاہل تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس سنن ابی داؤد کے اندر الشریعہ جری کے اندر ایک قول ہے۔ کچھ لوگ تھے جو تقدیر کے منکر تھے، انہوں نے بہت ساری آیات لکھی قرآن مقدس سے۔ دیکھو، یہ اس آیت سے تقدیر کی نفی ہوتی ہے، اس آیت سے تقدیر کی نفی ہوتی ہے۔
یہ آیت تقدیر کا رد کرتی ہے، یہ آیت بتاتی ہے تقدیر کوئی چیز نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد نے ان کا وہ خط پڑھا، ان کے دلائل سنے اور پڑھے، قرآن کریم کی آیات ہی آیات تھی، کیا لکھا ہوگا، کیا جواب دیا ہوگا؟ مسلک اہل حدیث کو پیش کیا، لقد کروا منہ ما کراتم وعلموا من تاویلہ ما جہلتم وقالوا بعد ذلک کلہ بکتاب وقدر۔ یاد رکھو یہ آیات تو صحابہ بھی پڑھتے تھے، صحابہ پڑھ کر ان آیات کو تقدیر کے قائل تھے، تم منکر ہو، وہ عالم تھے تم جاہل ہو، وہ حق پر تھے تم باطل پر ہو، تمہارے باطل پر ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان آیات سے کوئی مسلمان یہ دلیل بناتا نہیں۔ احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فضائل احمد بن حنبل، ابن الجوزی نے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فضائل پہ کتاب لکھی ہے، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، اس مسئلہ میں بات نہ کرے جس میں پہلو میں آپ کا امام کوئی نہیں۔ محدثین سے امام پیش کرے، ائمہ محدثین اگر وہ بات کرتے ہیں تو حق ہے، اگر وہ عمل کرتے ہیں تو حق ہے۔ قرآن و حدیث سمجھا جا چکا ہے، محدثین نے، ائمہ دین نے قرآن و حدیث کو سمجھ دیا ہے۔ آج اگر کوئی ایک بدعت دین کے اندر جاری کرتا ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرتا، ہم کہیں گے لاؤ سلف میں سے اپنا کوئی امام لاؤ، صحابہ میں سے کوئی لاؤ، تابعین میں سے لاؤ، تبع تابعین میں سے کوئی اپنا ساتھی لاؤ۔ اگر وہ یہ بات کرے تو آپ حق پر، اگر وہ یہ بات نہ کرے تو تم اپنی بات میں غلط ہو۔ میرے بھائیوں، بدعت کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں، علامہ ابن رجب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فضل و علم سلف کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ اما متفق السلف علی ترکی فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه على علم أنه لا يعمل به۔ یاد رکھو، جس کام کو، جس عمل کو سلف نے چھوڑ دیا اس پر عمل ہو سکتا، جس کام کو سلف نے چھوڑ دیا اس پر عمل ہو سکتا، اس لیے انہوں نے چھوڑا کہ ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی یہ قابل عمل نہیں ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول علامہ ابن حزم اندلسی نے ذکر کیا ہے رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام کے اندر۔ وہ قول کیا ہے؟ علامہ ابن حزم نے اپنے استاد احمد بن عمر بن انس سے بیان کیا ہے، وہ اپنے استاد حسین بن یعقوب سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد سعید بن فالون سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد یوسف بن یحییٰ مغامی سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد عبد الملک بن حبیب سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد ابن الباجشون سے بیان کرتے ہیں، وہ جناب انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من احدث فی هذه الامه فی هذه الامه یوم شیئا لم یکن علیہ سلفها فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ امام مالک فرماتے ہیں لوگوں، جو سلف صالحین ائمہ دین کے دور میں جو عمل دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا، جس پر سلف نہیں تھے وہ دین آج نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ رسالت میں قائم ہے۔ اللہ یاذ باللہ، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا۔ آج بدعات کو سہارا دینے کے لیے بدعتوں کی تقسیم ہوتی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے۔ یاد رکھو، بدعتوں کی تقسیم جائز۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ما لم یکن لہ اصل فی الکتاب والسنہ، جس کی اصل کتاب و سنت میں نہیں، جس کا ثبوت قرآن و سنت میں نہیں، وہ بدعت ہے۔ قربان جائیے، علامہ
वही बात अल एतकाद की अल्लामा शाफी रहमहुल्लाह ताला 790 हिजरी की वफात है आपकी। अल एतिसाम के अंदर एक बात लिखते हैं, इन हाज़ा तक़सीम अमरुन मुख्तरउन ला यदुल्लु अलैहि दलीलुन शरईयुन लिअन्न मिन हकीकतिल बिदअति बल हुवा नफ्सुहु मुतदाफि लिअन्नहु मिन हकीकतिल बिदअति अल्लाह यदुल्ला अलैहि दलीलुन शरईयुन ला मिन नसूस शरीयते वला मिन कवायदिही। अल्लामा शाफी रहमहुल्लाह ताला लिखते हैं, बिदत की तकसीम बजाते खुद एक बिदत है, अमरे मुख्तरा है। इसलिए बिदत किसे कहते हैं? बिदत उसे कहते हैं जिस पर शरीयत की कोई दलील साबित ना हो, उसको बिदत कहते हैं। बल्कि बिदत की जो तारीफ है वो बिदत का रद्द करती है, बताती है कि बिदत की तकसीम जायज नहीं है। इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह अहमद बिन हुसैन अपने दो उस्ताद से बयान करते हैं, अबू तहर अल फकीर रहमहुल्लाह से अबू सईद बिन नबी अमर, दो उस्ताद हैं आपके। वो अपने उस्ताद अबुल अब्बास अल असम से बयान करते हैं, और वो अपने उस्ताद मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह अल मुनादी से बयान करते हैं। वो अपने उस्ताद शबाबा से बयान करते हैं, वो हिशाम बिन गाज से बयान करते हैं, वो नाफे से बयान करते हैं। नाफे जनाब अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल से बयान करते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। लिख दें दरो दीवार पर अहमद क्या कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का ये कौल, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इर्रा अन्नासु हसना, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इर्रा अन्नासु हसना। हर बिदअत ज़लालत है, खा लोग उसको हसना कहते मेरे। जो आज बिदअत को दीन की सनद पेश करते हैं, दीन के दलाइल और सबूत में पेश करते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाया करते हैं, कद फज़लतुम असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मन। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम इल्म असहाब मोहम्मद से फायक हो गए। जो आज तुम कुरान और हदीस की दलील पेश कर अपनी बिदअत को सहारा देते हो, कुरान और हदीस की ये दलीलें तो सलफ सालिहीन पढ़ते थे, असहाबे मोहम्मद पढ़ते थे, उनके इल्म में ये बात ना आ सकी, तुम्हारे इल्म में आई। मतलब ये है कि तुम्हारा इल्म उनके इल्म से फायक हो गया। दुनिया की गलत तरीन ये बातों में से है। याद रखो, बिदअत की कोई तकसीम नहीं है। दलील क्या पेश करते हैं? सही मुस्लिम की हदीस है, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन। कहते हैं सुन्नत हसना भी आ गई, सुन्नत सय्या भी आ गई है। क्या मतलब इस हदीस का? एक अंसारी सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, ऊनी लिबास में मलबूस थे। उनकी हालत को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरस आया। आपने सदका की अपील की, लोग पीछे रहे। एक अंसारी सहाबी दिरहमों की थैली लेकर आगे बढ़ता है। सब उसकी रग़बत से, उसकी तवज्जो से, उसके अमल से आगे बढ़ते हैं, सदका करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। आपने उस मौका पे फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना। एक अमल, मशरू अमल है सदका। लोग पीछे रह गए, एक की तवज्जो से उनकी रग़बत बढ़ गई। इससे मुराद क्या है कि शरीयत का ऐसा अमल लोगों ने किसी वजह से, गफलत की वजह से, ला इल्मी की वजह से उसको छोड़ दिया है। अल्लाह का कोई बंदा आकर उस सुन्नत को जिंदा करता है, लोगों को बताता है, उसके मुतल्लिक आगाही देता है, लोग उस मुताबिक अमल करते हैं। जो अमल का अजर और सवाब है उसको भी इतना ही सवाब मिलेगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुराद थी। अब जिसने गुनाह को आम किया, ज़ाहिर है उसको गुनाह होगा। उस रवायत के तीसरे अल्फाज क्या हैं? मन दआ इला हुदा, जिसने हिदायत की तरफ बुलाया। हिदायत अमल खैर का नाम है। हिदायत कुरान और हदीस और अल्लाह की वही का नाम है। मतलब दीन के किसी अमल की तरफ बुलाया जिसको लोगों ने भुला दिया, इससे ये मुराद बनती है। दूसरी बात, अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ हनफी रहमतुल्लाह अलैह 792 हिजरी में फौत होते हैं। आपकी किताब तंबीह अला मुश्किलात हिदाया, उसके अंदर बड़ी पत्ते की बात की है। पहली बात क्या है? इन्नमा उहदिसा
बाद आद सहाबा ला यकून हसना। लोगों, सहाबा के दौर के बाद जो भी काम होगा वो हसना नहीं हो सकता। दीन वो है जो सहाबा ने अपना लिया है, दीन वो है, सुनते वो हैं जो सहाबा ने अपना ली है। सहाबा के बाद जो दीन, वो दीन यानी जो काम सहाबा ने नहीं किया वो हसना हो सकता नहीं। और दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा देखो लोग पेश करते हैं नेमल बिदअत हाज़िही। जनाब उमर रजी अल्लाह ताला ने देखा कि तरावीह की जमात हो रही, फरमाया कि क्या ही खूब है, क्या ही खूब सुन्नत है। ये तर्जमा गलत है, तर्जमा क्या है कि ये तजदीद नौ क्या ही खूब है। याद रहेगा, क्या ही तजदीद नौ, ये क्या ही खूब है कि काम नबी पाक के जमाने में हुआ, दरमियान में छूट गया, हमारे दौर में इसका इजरा हो गया। मतलब इसका जो इजरा है तजदीद नौ है, ये क्या खूब है। ये दो दलीलें लोग पेश करते हैं। वो फरमाने लगे आखिरी बात, फ़ग़ैर मुसल्लम, फ़ग़ैर मुसल्लम, फ़ग़ैर मुसल्लम बल उमूम क़ौलिही तआला, बल उमूम क़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लु बिदअतिन ज़लाला ला यख़स्सु अन्हा शैउन। याद रखो लोगों, ये बात, ये इस्तिदलाल सही नहीं है। इसलिए सही नहीं कि नबी पाक का जो फरमान है कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही और ज़लालत है, इससे किसी बिदअत को इस्ना हासिल नहीं है। दूसरी बात आम तौर पर पेश करते हैं, क्या होती है, एक दलील पेश करते हैं, मन राहुल मुस्लिमून हसन फहुव इंदल्लाह हसन व मा राहुल मुस्लिमून सय्यन फहुव इंदल्लाह सय्य। ये दलील पेश कर देते हैं। हम बहुत ज्यादा हैं, हम तादाद में हैं, हम सब ने ये अमल कर दिया है। अलामा इब्न अबील ज़नफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इन्नल अलिफ वल लामा लिल उमूम बिमंज़िलिल कुल वला हाज़ा यकूनु इजमान वला कलाम फी। आप फरमाते हैं कि अल मुस्लिमून पर अलिफ लाम जो है, इससे तो ये साबित होता है कि सारे के सारे लोग मुराद हैं। ये तो इजमा है, इजमा की बात हो रही है। जिसको मुसलमान बिल इजमा बिल इत्तिफाक अच्छा कहें, अल्लाह के यहाँ भी वो अच्छा है, और जिसको मुसलमान बिल इजमा बिल इत्तिफाक बुरा कहें, अल्लाह के यहाँ भी बुरा है। मुराद इजमा से ये बात साबित हो रही, इजमा है, ये चंद लोगों की बात नहीं है। इसके बाद एक और बात करते हैं कि असलो फिल अशियाही अल इबाहतो, असल में सारी की सारी चीजों में इबाहत और हिल्लत है। ये बात करते हैं कि लिहाजा हमारे ये सारे के सारे काम जायज हैं। अब सुनिए इसका जवाब सुनिए। पहली बात तो ये है, ये शरीयत के कामों के मुतल्लिक बात नहीं है, ये हलाल और हराम के मुतल्लिक जो चीजें खाने वाली हैं उनके मुतल्लिक है कि हर चीज की असल क्या है, उसमें हिल्लत है, इल्ला ये कि शरीयत उसको हराम कह दे। मगर एक बात याद रखिए, एक पैगाम लेकर जाइए अहले हदीस का। अहले हदीस दीन अल्लाह के इज़्न और उसकी इजाजत को कहते हैं। अगर जिस चीज से मना नहीं किया गया, जिस चीज से मना नहीं किया गया उसको अगर हलाल कहें तो बेसत नबी का मकसद क्या है बताइए जरा। फिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में क्यों भेजा? फिर तो अल्लाह फरमा देते कि ये काम नहीं करने, इनके अलावा जिनसे मना नहीं किया वो सारे के सारे कर सकते हैं। शरीयत में ऐसा नहीं है। मुख्तसर बात करते हैं, बात मेरी शायद लंबी हो रही है। बात ये है, राफ़े बिन खदीज अंसारी हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी पाक मदीना तशरीफ लाए, सहाबा खजूर की पेमंदकारी करते हैं, जिसको ताबीर और नखल भी कहते हैं, जिसको तलकी भी कहते हैं, कि नर खजूर का खोशा लेकर मादा के नीचे खड़े होकर ऊपर को फेंकते थे, पेमंदकारी करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने फरमाया शायद ये बदशगुनी है, आपने फरमाया ऐसा ना करो। सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने और आपके हुक्म की तामील और तकमील में रुक गए और फलों में नुकसान आया। एक दिन आया, सहाबा नबी पाक के पास गए, अल्लाह के नबी आपने रोका था कि पेमंदकारी नहीं करनी खजूरों की, हमने नहीं की, हमारा नुकसान हो गया। उस मौका पे नबी पाक ने फरमाया था, इन्नमा अना बशरुन इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन दीनिकुम फखुज़ूहु बी। लोगों में अल्लाह का रसूल हूँ मैं बशर। मैं कौन हूँ? इन्नमा अना बशरुन। और ज़ख़ीरा हदीस को उठाइए, कुरान करीम को पढ़िए, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा
अना बशर, वहाँ इन्ना माँ का कलिमा ज़रूर आया, बगैर इन्ना माँ के पूरा ज़ख़ीरा है कुरान और हदीस में। अना बशर तो आपने फरमाया ही नहीं है, लोगों सिवाय बशर के मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास एक मनसब है जिसे नबुव्वत कहते हैं, वो लाजवाल एजाज है जो मेरे अल्लाह ने मेरे सर पे सजा दिया है। इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन दीनिकुम फखुज़ूहु बिही, तुम्हें दीन की कोई बात बताऊं उसको ले लिया करो, मजबूती से उसको ले लिया करो, उस पर अमल किया करो। इन्नमा इज़ा अमरतुकुम बिशैइन मिन राई फइन्नमा अना बशरुन, ये मैं इंसान होने के नाते से मैंने एक राय पेश की थी कि खजूरों की पेमंदकारी नहीं करनी, तुम्हारा नुकसान हो गया है। अंतुम आलम अमरे दुनिया कुम, खेती बाड़ी के काम आप मुझसे बेहतर जानते हैं। फ़इन्नी इन्नमा ज़नन्तु ज़न्नन फ़ला तुआख़िज़ूनी बिज़्ज़न वलाकिन इज़ा हद्दस्तुका निल्लाहि शैयन फ़ख़ुज़ूहु बिही फ़इन्नी लन अकज़िब अलल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं, लोगों मैं चोरी करता हूँ, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मेरी वजह से आपके फलों में नुकसान आया है, मेरी वजह से फलों में नुकसान आया, मैंने ये समझा शायद बदशगुनी हो रही है, लेकिन ये मेरी गलती थी। जब मैं तुम्हें अल्लाह का दीन दूं फिर ले लिया करो, इसलिए कि मैं अपने अल्लाह पर झूठ नहीं बोलता। साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि शरीयत के कामों में हम अल्लाह और उसके रसूल की इजाजत और इज़्ज़त के मोहताज हैं। लोग कहते हैं मना दिखाओ, कोई मना की तो बात ही नहीं है, मना की बात नहीं, कहते हर चीज की असल में इबाहत है। हम कहते हैं कि ये शरीयत के अमाल और अफ़आल की बात नहीं हो रही। अगर आप कहते हैं हर चीज में असल है, आज एक आदमी कहता है कि मैं जोहर की नमाज 4 के बजाय 5 रखते पढ़ूंगा, बताएं उसको सवाब मिलेगा? क्यों? हर चीज की असल में इबाहत है। मना कहां आया बताओ? मना है कहीं? 5 नमाजों की जगह 6 नमाजें रैज कर दे, बताएं इस्लाम में रह सकता है? वजह क्या है? हर चीज में इबाहत की बात नहीं है, मना की बात नहीं है, हुक्म और इज़्न की बात है। आज कोई इंसान ईद उल फितर के दिन को, ईद उल फितर को कुर्बानी करे, नियत भी उसकी खालिस हो, अल्लाह को राजी करे, अल्लाह राजी हो जाए, मैं आज कुर्बानी करता हूं, बताइए उसकी कुर्बानी सही है या गलत है? क्यों गलत है? मना नहीं है, अल्लाह ने भी मना नहीं किया, रसूल ने भी मना नहीं किया, फिर गलत क्यों है? हर चीज की असल में इबाहत है। कुर्बानी ईद उल फितर को जायज क्यों नहीं है? इसलिए कि मसलक अहले हदीस को समझो कि दीन अल्लाह और उसके रसूल के फरमुद्दात का नाम है, मना की कोई बात नहीं है। अगर कोई आज बंदा नमाज जनाजा से पहले आजान कहना शुरू कर दे कि मुसलमानों को मैं नमाज की तरफ बुलाता हूं, एक इंसान फौत हो गया, कार सवाब है, उस पर नमाज जनाजा पढ़नी है, वो आजान कहता है, सारी दुनिया कहती है कि वो बिदती है। क्यों उसको बिदती कहते हैं? वजह क्या है? वजह ये है कि अल्लाह और उसके रसूल का इज़्ज़त नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल का इज़्ज़त नहीं है। जनाब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन हजर असद के सामने खड़े हैं। हजर असद अल्लाह की जन्नत का पत्थर है, ये दूध और बर्फ से ज्यादा सफेद था, औलाद आदम के शिर्क और गुनाहों की वजह से काला हो गया, उसको दुनिया हजर असवद कहती है। अन्नी लालम अन्नका हुजरुन हजरुन ला तज़ुर्र व ला तनफा लौला अन्नी रअयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बलका मा कब्बलतुका। जनाब उमर के ईमान पे कुर्बान जाइए, कहते हैं मेरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत की इंतहा है। हजर असवद तू अल्लाह की जन्नत का पत्थर है, तू मुबारक पत्थर है, तू मुबारक पत्थर है। अगर मेरे आका मौला मोहम्मद करीम तुझको बोसा ना देते, मैं उमर तुझे बोसा ना देता। मैं इसलिए बोसा देता हूं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए देख लिया, ये रब का दीन बन गया, उसकी शरीयत बन गई। पैगंबर इस्लाम तुझे बोसा ना देते तो दीन कभी हो सकता? मना वाली बात बोले, मना वाली बात। एक आदमी ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा को मस्जिद में आता है, आखिरी बात कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, पूरा शहर मंडाएगा, तमाम मकाते फिक्र अपनी अपनी मस्जिदों में जाएंगे, कहेंगे इस इंसान को रोकें, रोकें इसको, स्पीकर बंद कर दें,
یہ بدعت کر رہا، غیر شرعی عمل ہے، یہ شریعت اور دین نہیں ہے، وہ کیا کہے گا؟ مجھے کیوں روکتے ہو؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ میں اذان کہتا ہوں، مجھے کیوں روکتے ہو؟ روکنے کی کوئی مجھے وجہ بیان کر دیں۔ وہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں کہلوائی۔ توجہ دیں، وہ کیا کہے گا؟ اذان کہلوائی نہیں، اذان سے روکا، منع بھی نہیں کیا، تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے قرآن سے دلیل پیش کرے گا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس انسان سے بڑھ کر کس انسان کی بات بھلی ہو سکتی ہے جو قرآن و سنت کی طرف، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت تو صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، تب پہلے مسلمانوں نے پڑھی، انہوں نے یہ اذان ثابت نہیں کی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تو غلط ہے، وہ صحیح تھے، ان کا فہم صحیح تھا، ان کا علم صحیح تھا، تو غلطی پر ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ وہ کہے گا اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ نبی پاک نے اذان نہیں کہلوائی، وہ کہے گا منع بھی تو نہیں کیا، پھر عید کی اذان کو جمعہ کی اذان پر قیاس کرے گا۔ وہ کہیں گے پہلوں نے قیاس نہیں کیا، وہ زیادہ حق رکھتے تھے، وہ قیاس کریں۔ تجھے کوئی حق نہیں، تجھے کوئی حق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اسی اصول اور ضابطے کو اپنا لیا جائے، دنیا میں بدعت نام کی کوئی چیز رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک اصول یاد رکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھڑا رکھا وہاں کھڑے ہو جائیے، وہاں بیٹھایا وہاں بیٹھ جائیے۔ آخری بات امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حمید بن مسعدہ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد زیاد بن ربیع سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے استاد حضرمی مولا آل جارود سے بیان کرتے ہیں، وہ نافع سے عبداللہ بن عمر سے بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں شخص نے چھینک لگائی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، رسول اللہ پر سلام ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میں بھی رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہوں۔ لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ جب چھینک آئے الحمدللہ علی کل حال کہنا ہے، والسلام علی رسول اللہ نہیں کہنا ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا نہیں کہ وہ دین نہیں بن سکتا۔ یہ جو منع کی بات ہے کہ منع دکھاؤ، یہ تو بات ہی صحیح نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔